पिले माने तुम साहित्य बहिर आउ गोटे उच्च कोटीर पद्य को मु तुम मानक स्वागत करुच्ची। तेबे आज आमर जो विषय रही ताहा हेउची जाग बंधन हरा। जाग शब्द जहाँ शुणिले मने हुए जाग्रत हेबा, चेई उठिबा एवं बंधन हरा। किए से बंधन हरा? कौन से व्यक्ति विशेष ना कौन सी गोष्ठी उद्देश्य रे यह प्रणोदित। कवि होउछंती अनंत पट्टनायक। प्रथमे पढ़िबा कवि परिचय। खोर्धा जिलार चणाहाट ग्राम रे कवि अनंत पट्टनायक जन्मग्रहण करथिले। साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना पाई नवजुग साहित्य संसद जरिया रे जो आंदोलन होइथिला तहिरे से अंशग्रहण करथिले। नवजुग साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशन रे प्रारंभिक संगीत रूपे एही कविताटी गान करा जाइथिला। ए जो जागबंधन हरा एही कविताटी रक्त शिखा, छाईर छिटा, अलोड़ा लोड़ा, अबांतर, किंचित आदि कविता संकलन तांक काव्य कृतिर सार्थक परिचय। अबांतर कविता पुस्तक पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत। तेबे कवि अनंत पट्टनायक जड़े साम्यवादी ओडिया साहित्यर जड़े साम्यवादी कवि एवं प्रगतिवादी काव्य चेतनार जड़े सफल सारथी कहिले अत्युक्ति हेब नाही। एवं कहती 80 ठू मसी नुहे सरी, तामाने खंडाठू कलमर मुन कौन सी गुणरे कम नुहे। खंडा द्वारा जदि युद्ध जय करा जाई पारिबो, ठीक सेमिति कलम मुनरे मध्य अनेक युद्ध को, अनेक शीतल युद्ध को मध्य जय करी हेबो। तेणु वैप्लविक मसी बा कलम मुन माध्यम रे वैप्लविक परिवर्तन आनिबारे से जणे सिद्धहस्त स्रष्टा। ये थिले कवि अनंत पट्टनायक। एवं शोषण मुक्त और श्रेणीहीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था प्रवर्तन और मानववादर जयगान एही कवितार अंतस्वर। तेबे नाटी शुणिले जे भली लागुची जागबंधन हरा, निहाती भावरे यह एक आह्वानमूलक कविता, यह एक समाज संस्कारी कविता। वर्तमान देखिबा कविता। नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा, भक्ष शुणिते लक्ष्य जीवने खेला आलोक धारा, छिन्न करे बंधन राजी क्रंदन हेउ शेष, लुप्त हेउ रे जाति उपजाति खंडित शत देश, महामानवर शंख शब्दे समूरे दुख ज्वाला, जागबंधन हरा, जागबंधन हरा। ए जो यही अनुच्छेदटी को मुझे पढ़िली, एथिरे कहगला नवीन जुग बा नूतन जुगर तरुण जागरे, तरुण बा जहाँ युवक बोली आमे कहि परिबा। तेबे नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा, बंधन हरा, बंधन हरैथिबा कौन से बंधन। एवं युवक मानक उद्देश्य रे काहेकि ए कथाटी को कहा जाइछि, प्रौढ़ बा वृद्ध मानकु ए कथा न कही युवक मानकु बा बंधन हराइथिबा युवक मानकु कवि काहेकि आह्वान करिसंती। यदि एई कथाटी को प्रथमे देखिबा तबे कवि तत्कालीन समाजर वैषम्य, कुसंस्कार, अचेतनता, शासन नाम रे शोषण, प्रजा पालन नाम रे प्रजा पीड़न, तेली मुंडरे तेल मानसिकता एवं हीन राजनैतिक कुचक्री विरुद्ध रे एक युद्ध घोषणा करी एक नूतन जुगर अयमारंभ करिबा पाई तरुण बा युवशक्ति को आह्वान देइछन्ति। सबु वीडियो रे कहूची, ए वीडियो रे मध्य मु कहिबा को चाहिबी जे निहाती भाबरे एते गुड़िए मु तुमर वीडियो क्लास नहीं सारिची, के भली भाबरे तम लेखा को तमे केमिति उच्च कोटीर करिवो सेटा होची तुमर दायित्व। तेणु देखिबा जे तत्कालीन समाजर वैषम्य, कुसंस्कार, अचेतनता, शासन नाम रे शोषण, पालन नाम रे पीड़न, ये पीड़न शब्दटी मध्य व्यवहार होइछि। तेली मुंडरे तेल मानसिकता एवं हीन राजनैतिक कुचक्री विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करी
ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତରୁଣ ବା ଯୁବ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ସପ୍ରେମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସହିତ। ତେବେ ଜାଗ୍ରତ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଅନିଦ୍ର ରହିବାକୁ, ଶୋଇ ନ ରହିବାକୁ ଜାଗ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହରହ ସଚେତନ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତାର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଏ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜାଗ୍ରତ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ନିବୋଧତ। ଉଠ, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ କର ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ବିଶାଳ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହେବ, ସେଥିରେ ବିଜୟ ସେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ବା ସେତେ ଗୌରବମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଯାହା ଉପରେ ନୂତନ, ମାର୍ଜିତ, ଉନ୍ନତ ଓ ଅନନ୍ୟ ସମାଜର ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିହେବ। ତେଣୁ ଏକଦା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଚାଷୀକୂଳ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ଯବାନ ବା ଯୁବ ସୈନିକମାନେ ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଓ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି ଯେ ତରୁଣ ବା ଯୁବକ ଶକ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧନହରା ହେବାର କ'ଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନହରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ହୀନ ସାମାଜିକ କୁଚକ୍ରୀ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ରାଜନୀତି, ଧର୍ମାନ୍ଧମାନଙ୍କର ନାଗଫାସରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିବା, ଉଦ୍ଦାମ, ସତ୍ସାହସୀ, ସାମ୍ୟବାଦର ବିଜୟ ଗାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ମାନବ ହୋଇ ମାନବ ପ୍ରତି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବନ୍ଧନହରା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ହୀନ ସାମାଜିକ କୁଚକ୍ରୀର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବା କ୍ଷମତା ପ୍ରଣୋଦିତ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧର୍ମାନ୍ଧମାନଙ୍କର ନାଗଫାସରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିବା, ଉଦ୍ଦାମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଉଦ୍ଦାମ, ସତ୍ସାହସୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର ବିଜୟ ଗାନ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ମଣିଷ ପ୍ରତି ସଚେତନଶୀଳତା, ସମ୍ମାନବୋଧ, ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କବି ଏଠାରେ ବନ୍ଧନହରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ବନ୍ଧନହରା ଯାହା ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ସକଳ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧନହରା ବୋଲି କବି ମହାଶୟ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହିଁ ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧନ, ମାୟାର ବନ୍ଧନ। ତେବେ ବନ୍ଧନ ଏଠି କେଉଁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ବା କେଉଁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହରେଇଥିବା ସେହି ସତ୍ ଚରିତ୍ର, ସତ୍ ସାହସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ବନ୍ଧନ ରହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ବନ୍ଧନ, ପରାଧୀନତାର ବନ୍ଧନ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ତଥା ମୁଷ୍ଠିମେୟ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ବନ୍ଧନ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ବନ୍ଧନ, ଅର୍ଥ, ନାରୀ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଭ ମନରେ ପୋଷଣ କରିବା, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ବନ୍ଧନ, ଭୋଗ ପିପାସାର ବନ୍ଧନ, ଭୋଗ ବିଳାସର ବନ୍ଧନ, ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନ। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଷଡ଼ରିପୁ, ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଷଡ଼ରିପୁର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ମଣିଷ ସଠିକ୍ ଆଚରଣ କରେ ନା, ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଆଇନ ଆଗରେ
ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ବନ୍ଧନ, ପରାଧୀନତାର ବନ୍ଧନ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାର ବନ୍ଧନ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ବନ୍ଧନ, ଭୋଗ ପିପାସାର ବନ୍ଧନ, ଷଡ଼ ରିପୁଙ୍କର ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ, ଏ ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଯିଏ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବନ୍ଧନହରା କହିପାରିବା। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବନ୍ଧନରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଧନହରା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଯୁବକ ଶକ୍ତି ବା ଯୁବଶକ୍ତି ବା ତରୁଣମାନେ, ତରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକ, ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଏହିସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ଯୁବକମାନେ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ କବିତାର ଅର୍ଥ ବା କେଉଁ ଭାବାର୍ଥରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିନେବା ସମୀଚୀନ ହେବ। ନବୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ, ତରୁଣ ଯୁବକ ବନ୍ଧନହରା, ବକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତି, ଶୋଣିତ ବା ଲହୁ ବା ରକ୍ତ, ତେଣୁ ଶୋଣିତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଲକ୍ଷ ଜୀବନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ଖେଳ ଆଲୋକ ଧାରା, ଛିନ୍ନ କରିବା, କାଟିଦେବା, ପୃଥକ କରିବା, ବନ୍ଧନ ରାଜି, ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧନ, କ୍ରନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଦ, ଲୁପ୍ତ ହେବା, ସମାପ୍ତ ଘଟିବା, ଖଣ୍ଡିତ ଯାହା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ସମୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶମିତ ହେଉ, ହ୍ରାସ ପାଉ, ବିଲୁପ୍ତ ହେଉ, ଅରପି, ଅରପି ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ପଣ କରି, ଅମର ଗାନ ବା ଅମର ଗାଥା, ଶିରସୁ, ଶିର ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକ, ଶିରସୁ ମାନେ ମସ୍ତକରୁ, କବିମାନଙ୍କର ଲେଖା କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଲଙ୍ଘି ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଘନ କରି, ଅତିକ୍ରମ କରି, ବନାନୀ ବନରାଜି, ଶୈଳ ପର୍ବତ, ସାଗର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସାଗର, ଚୂରରେ ତିମିର କାରା, କାରା ଅର୍ଥାତ୍ କାରାଗୃହ, ଜେଲଖାନା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଚୂରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କର, ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କର, ତିମିର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର, ମରୁପଥେ ମରୁଭୂମିର ପଥ, ନିର୍ଝର ଅର୍ଥାତ୍ ଝରଣା, ସୃଜି, ସୃଜନ ହେଲା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତେଣୁ ସୃଜି ବା ନିର୍ମାଣ କରି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅନେକ କ୍ରିୟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ସ୍ପନ୍ଦନ, ସ୍ପନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିହରଣ ବା କମ୍ପନ, ଶଙ୍କିତ, ଶଙ୍କିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଭୀତ, କମ୍ପିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ବା ଭୀତ ବା ଭୟଭୀତ, ତପନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କଣ୍ଟକ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଶିର ମସ୍ତକ, କୁହେଳି, କୁହେଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ପ୍ରହେଳିକା ବା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାୟାଜାଲ ମଣିଷ ସାମ୍ନାରେ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧନ, ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ, ତନ୍ଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରା ବା ଏହାକୁ ଅଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳ, ରୋଗିଣା, ମଳିନ, ଦୁସ୍ଥ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ, ସ୍ୟନ୍ଦନ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଥ, ପୀଡ଼ନ, ପୀଡ଼ନ ହେଉଛି ଶୋଷଣ, ଅର୍ଗଳ ହେଉଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ତାକୁ ଅର୍ଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତେବେ ପିଲେ ବହୁତ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏ କବିତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଏହି କବିତାଟି ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା କହିବାର ନିପୁଣତା ଯେଉଁ ମାନବ ପାଖରେ ଥାଏ ସମ୍ଭବତଃ ତାକୁ କବି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ତୁମକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କହିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା,
ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ କହିସାରିଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା, ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ଯୁବଶକ୍ତି, ହେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତୁମ୍ଭେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ନୂତନ ସମାଜରେ ନୂତନ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱକୁ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଚ୍ଚତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କର। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜ ବକ୍ଷର ରକ୍ତ ବିନିମୟରେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ରୂପକ ଆଲୋକ, ସୁପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଖେଳାଇ ଦିଅ। ଆଉ ଥରେ ପିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ଯୁବଶକ୍ତି, ହେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ନୂତନ ସମାଜରେ ନୂତନ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱକୁ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନବର ଉଚ୍ଚତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ କର ବା ମନେ କର। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜ ବକ୍ଷର ରକ୍ତ ବିନିମୟରେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ରୂପକ ଆଲୋକ ବା ସୁପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଖେଳାଇ ଦିଅ। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ, ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ସମାଜରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜ ବକ୍ଷର ଶୋଣିତ ବା ନିଜ ବକ୍ଷର ରକ୍ତକୁ ଢାଳି ବା ନିଜ ବକ୍ଷର ରକ୍ତ ବିନିମୟରେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ବା ସମାଜରେ ସୁପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ, ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ତେଣୁ ସୁସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଧନ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ସଶକ୍ତ ହସ୍ତେ, ମାନେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ସଶକ୍ତ ହସ୍ତେ ଦମନ କର ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନର ଅନ୍ତ ଘଟୁ। ଏଠି କେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ? କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ କବି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସୁସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଧନ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତେ ବା ସଶକ୍ତ ହସ୍ତେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନର ଅନ୍ତ ଘଟୁ। ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ବୁଭୁକ୍ଷୁ ପେଟର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରୁ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଭୋକିଲା, ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ବୁଭୁକ୍ଷୁ ପେଟର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରୁ, ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ଦୁର୍ବଳ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୁଳନତାରୁ। ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ, ପୀଡ଼ନ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅନୁଚିତ କାରବାର ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ବୁଭୁକ୍ଷୁ ପେଟର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରୁ, ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ଦୁର୍ବଳ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୁଳନତାରୁ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରନ୍ଦନର ଅନ୍ତ ଘଟୁ। କବି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ଭେଦଭାବକୁ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ପରିବାରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ ଦେଶର ଐକାତ୍ମ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଆଉ ଥରେ ପିଲେ ଧାଡ଼ିଟାକୁ କହୁଛି ନା, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ତାହା ପରିବାର ସ୍ତରରେ ପରିବାରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ ଦେଶର ଐକାତ୍ମ୍ୟ, ଐକାତ୍ମ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଐକାତ୍ମ୍ୟ,
ऐकात्म्य शब्दर अर्थ होची आत्मीयता, एक आत्मीयता बोध। तेणु जाति धर्म वर्ण संप्रदायगत जो भेदभाव परिवार स्तर रे परिवार को खंड विखंडित करने आरंभ करी विराट देशर ऐकात्म्य को मध्य चूर्ण विचूर्ण करिछि। तेणु सही अमंगलकारी अनिष्टकारी जातिगत भेदभावर संपूर्ण लोप हेउ तुम भली युव शक्ति मानकर सशक्त दमन रे। एई भली भावरे व्याख्या करिबो। मरण दुआरे चरण अरपी गाँव रे अमर गान, पोछि दियो आजी मानव शिरसु संचित अपमान। लंघी बनानी शैल सागर चूर तिमिर कारा, जागबंधन हरा जागबंधन हरा। तेबे कहले मरण दुआरे चरण अरपी गाँव रे अमर गान, माने मृत्यु सामना रे बा मरण दुआरे चरण अरपी चरण समर्पण करी जानी शुणी दरकार पड़िले मृत्यु को मध्य ग्रहण कर बा मृत्यु पाई भयभीत हो नहीं। ये होची अर्पणर कथा बा अरपीबा कथा। गाँव रे अमर गान अमर गीत गाओ। मोटामोटी अर्थ जदि देखिबा, पोछि दियो आजी मानव शिरसु, मनीष मस्तक कौन लगी जेते गुड़िए संचित अपमान ऑलरेडी डिपोजिट होकर अच्छी, जेते गुड़िए अपमान अपवाद कलंक से सबको पोछि दियो। लंघी बनानी शैल सागर चूर तिमिर कारा। वन प्रदेश शैल पर्वत पहाड़ वन प्रदेश ए सबको अतिक्रम करी एमानकु लंघिबा भारी कष्ट साध्य, किंतु ए कष्ट मध्य तमे स्वीकार करी जाओ हे युव शक्ति। आउ चूर तिमिर कारा, तिमिर अंधकार रे थिबा को गोटे सेल बा कारागृह को तुमे चूर्ण विचूर्ण करी दियो। को कारागृह सी कहा पाई से कारागृह उद्दिष्ट ताकू वर्तमान आमे बुझिबा। ये थिला मोटा मोटी अर्थ पद 2 रो। निज जीवन को पानी छड़े निज जीवन प्रति सामान्यतम लोभ न रखी मृत्यु रूपक शाश्वत सत्य को, मृत्यु दिने ना दिने आसीबो, तेणु समाज पाई किछि करिबा को जाई जदि मृत्यु आसी जाए ताहले एहा ठारू बड़ी समाज पाई आमर आउ बड़ काम कौन हो पारिबो। जातिर कल्याण पाई समाजर उन्नति पाई, कारण ए समाज रे आमे जन्म नहींछे, ए समाजर उन्नति कल्पे कल्याण कल्पे जदि ए जीवन मध्य त्याग करने को पड़े तेबे मध्य आमे पछघुंचा देबा नहीं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे अल्प बहुते भाग नहीं समस्त स्वाधीनता संग्रामींकर यह रही मूल आशा और विश्वास जे माटी माँ पाई निज समाज पाई ए जाति पाई जदि जीवन देबाकू पड़े तेबे ताहा ठारू आउ बड़ कथा किछि न होई पारे। कारण कथारे अछि पिले मनीष मरई दिने देवता हेले भी मरे, धन्यता जीवन जापाई गोड़ी माटी झुरे। तेणु जो जाति जो समाज आमको परिपृष्ट करिछि से जातिर उन्नति कल्पे कष्ट साध्य काम करने को पड़िले मध्य आमे ताकू हसी हसी ग्रहण करने उचित। तेणु एबे ये मोर यही व्याख्या पर आमे लिखिबा कोन आकु परीक्षा रे, जोटा कि मरण दुआरे चरण अरपी गाँव रे अमर गान, पोछि दियो आजी मानव शिरसु संचित अपमान। लंघी बनानी शैल सागर चूर तिमिर कारा। तबे निज जीवन को पानी छड़े निज जीवन प्रति सामान्यतम लोभ न रखी मृत्यु रूपक शाश्वत सत्य को अस्वीकार न करी अमर गाथार गान कर। कौन से गाथा कौन कौन सी देवादेवींकर स्तुति ताहा को देखिबा। अमर गाथार गान कर। अमर गाथा हेउची से समस्त उच्चतर लक्ष्य विशिष्ट जीवनर आदर्श। अमर गाथा हेउची से समस्त उच्चतर लक्ष्य विशिष्ट जीवनर आदर्श जहा मनुष्य को महान करी गढ़ी तोले। तार पार्थिव शरीर को श्मशान ग्रास करिदेबा परे मध्य से निजर कीर्ति पाई जनमानस रे अमर होई रहे। तेणु कवि मानव जातिर मस्तकरे जेते सबु कलंकर टीका लागिछि जहाकू एठारे कवि संचित अपमान बोली अभिहित करिछन्ति। तेणु कवि मानव जातिर मस्तकरे जेते सबु कलंकर टीका लागिछि से सबु अपमान को
ପୋଛି ଦେଇ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କାରାକକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ବନ୍ଦୀର ଜୀବନ ଜିଉଛି ସେହି କାରାକକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାରାକକ୍ଷକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା? କାରାକକ୍ଷ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ କାଟିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ କେଉଁ କାରାଗୃହକୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ କାରାଗୃହକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଯେ ମାନବ ଜାତିର ମସ୍ତକରେ ଯେତେ ସବୁ କଳଙ୍କର ଟୀକା ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅପମାନକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ କବି ବନାନୀ ଶୈଳ ଏବଂ ସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଅପମାନକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କାରାକକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ବନ୍ଦୀର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ସେହି କାରାକକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ରହିବା ଉଚିତ। ଭୁଲ ଲୋକର, ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସର୍ବଶେଷରେ ମଣିଷଟିଏ ଖଳ ହିଁ ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ସାମ୍ୟବାଦର ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟର ଉଦ୍ରେକ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ହୃଦୟର କେଉଁ ଗୋଟେ ଗଭୀରତମ ଅନ୍ଧକାରମୟ କାରାକକ୍ଷରେ ଆଜି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ସେହି କାରାକକ୍ଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନାକୁ ଜନସମାଜ ଆଗରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଜାଗି ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ବୈଷମ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ବା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଜନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେସବୁର ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ବିଷମତା, ଏଠି ତେଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଧନୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଦିନକୁ ଦିନ ଗରିବ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ଏ ଶବ୍ଦ ସମାଜରେ ନଥିଲା, ଆଜି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦିଏ। ସମାଜ ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ବା ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା, ପର ମାନସିକତାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଆତ୍ମବିଳାପ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏ ଭୁଲ କାହିଁକି କଲି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର ଜାଗୃତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜାତିର ମସ୍ତକରେ ଯେତେ ସବୁ କଳଙ୍କର ଟୀକା ଲାଗିଛି, ସେ ସବୁ ଅପମାନକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କାରାକକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ବନ୍ଦୀର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ସେହି କାରାକକ୍ଷକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 3 নম্বর ପଦ। ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୁଜି ଯାତ୍ରା କର ହେ କର, ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର, ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ତୁମେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। এই যে পদটি রয়েছে, মরু পথে পথে নির্ঝর সৃজি যাত্রা কর হে কর, স্পন্দন বহি অন্তরে কোটি প্রদীপ উচ্চে ধর, প্রদীপকু উচ্চরে ধর। শঙ্কিত হেউ কম্পিত প্রাণে চন্দ্র তপন তারা। এটি শঙ্কিত আউ কম্পিত উভয়ঙ্কর আপেক্ষিক অর্থটি হেউচি ভয়ভীত, মନରେ আন্দোলিত বা ভয়ভীত। তেণু କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ ଆଉ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପିଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ଯାହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ। ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯାତ୍ରା, ଏହା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ
क्षणिकरे समाज को परिवर्तन करिहेबना ही समाज व्यक्ति विशेष को नहीं तैयारी स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन तेणु कथारे अच्छी कही जाए पर को बुद्धि न दिशई घर को तेणु सर्वप्रथमे आहरी मध्य अच्छी जत आचरती श्रेष्ठा तत् इतर जना तेणु समाज को परिवर्तन करने को हेले प्रथमे व्यक्ति विशेष को निजक परिवर्तन करने दरकार परिवर्तनर सुरे सुपरिवर्तन परिवर्तनर माने नुहे विपरीतगामी अधोगामी परिवर्तन यह ऊर्ध्वगामी परिवर्तन हेबा विधेय तेणु समाज को उन्नत सुस्थ करिबार दीर्घकालीन यात्रा पथरे मरुभूमि भली जल संकट पथरे जल संकटमय पथरे निर्झर सर्जना करी बा समाधानर संबल जोगाड़ करी तुमे यात्रा पथरे अग्रसर हेबाकू कवि तरुण मानंकु परामर्श देइछन्ति कहन्ति आकु मध्य लिखि परिबो पिले साधनार पथ गोलापर सेज नुहे साधनार पथ गोलापर सेज नुहे साधना पथरे साधक जेतेबेले निजर यात्रा अब्याहत रखे सेतेबेले अनेक कंटक ता पादरे लागे ताकू अनेक आघात सहिबाकू पड़े अनेक भर्त्सना मध्य शुणिबाकू पड़े अनेक प्रतिवादर सामना मध्य करिबाकू पड़े तेणु समाज को उन्नत सुस्थ करिबार दीर्घकालीन यात्रा पथरे मरुभूमि जोठारे जल संकट देखा दिए जोठारे सूर्य उत्ताप मध्य बहुत थाए तेणु समाज को उन्नत एवं सुस्थ करिबार दीर्घकालीन यात्रा पथरे मरुभूमि भली जल संकटमय पथरे निर्झर बा झरणा सर्जना करी बा समाधानर संबल जोगाड़ करी तुमे यात्रा पथरे अग्रसर हेबाकू कवि तरुण मानंकु परामर्श देइछन्ति कहन्ति जे निजकू निजे साहाय्य करिबा पई आगे आसे भगवान मध्य ताकू साहाय्य करिबाकू ताळकू 10 पाद आगे आसंती तुमे प्रथमे निजर समस्यार समाधान करिबा पई गोटिए पाद जदि आगेइबो स्वयं भगवान मध्य तुमको साहाय्य करिबा पई 10 पाद आगे आसंती तेणु समाज को परिवर्तन करने एक शब्द नुहे बा एक वाक्य नुहे यह एक जटिल व्यापक एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया दीर्घकालीन युद्ध कहले अत्युक्ति हेब नाही कारण व्यक्तिर मन भितर अनेक समय अंतर्द्वंद चली थाए आमरी भितर 5 मन 25 प्रकृति 6 रिपु आहरी केते गुड़िए अवगुण रही तेणु व्यक्ति बदलिब समाज बदलिब समाज रे समता रक्षा करा जिवो ए सबु दैवी आशीर्वाद बा महापुरुषंकर आविर्भाव बिना संभव रुहे सही भली त्याग निष्ठा पराकाष्ठा संपन्न व्यक्ति माने ही निजस्व परम निजस्व घर परिवार को जलांजलि दे अनेक घर को सजाड़िबा पई आगे आसंती तेणु समाज को उन्नत एवं सुस्थ करिबार दीर्घकालीन यात्रा पथरे जेते गुड़िए भी बाधा विघ्न आसीबो तुमे सेही सबु बाधा विघ्नर समाधान करी करी चाल जहाँकि अन्य साधक मानक पई सुविधा हेबो कारण केही जने रास्ता तैयारी करिथिले सही रास्ता रे चली जीवा भारी सहज किंतु से रास्ता तैयारी करिथिबा व्यक्ति सर्वप्रथमे रास्ता अभाव रे कष्ट भोगिथिबो तेणु समाज को दुई भाग रे विभक्त करा जाई पारे जने हेउछंती कंज्यूमर आउ जने हेउछंती कंट्रीब्यूटर किछि लोक केवल भोग करिबा जानंती आउ किछि लोक अवदान रे विश्वास रखंती तेणु से कहउछंती जे मरुभूमि रे तुमे कौन करी चल मरुभूमि रे जोठारे कौनसी संबल न थाए जोठारे कौनसी सुविधा साहाय्य न थाए से भली जागरे तुमे झरणा निज सृष्टि कर आपत्ति अभियोग कर नाही कारण गोटे कथा अछि पिले क्रिएटर्स नेभर कंप्लेन एंड कंप्लेनर्स नेभर क्रिएट स्रष्टा केबे अभियोग करंती नाही आउ अभियोगकारी केबे भी कौनसी सृजन करि परिबे नाही बा कौनसी वस्तुर केबे भी स्रष्टा होई परिबे नाही तेणु से कहउछंती जे मरु पथे पथे निर्जर सृजी यात्रा कर हे कर मरुभूमि भली
असुविधाजनक बा जोठारे जल संकटमय परिस्थिति देखा जाए, जोठारे जीवन दुर्विषह होई पड़े, से मरुभूमि भली साधनार जीवन, तेणु साधनार पथ हेउची मरुभूमिर ततला बाली भली, सेठारे मध्य तुमे जलर अभाव आर्त चित्कार न करी समाधानर सूत्र खोज, सेठारे तुमे निर्झर सृजन कर, निर्झर बा झरणा सेठारे सृष्टि कर। महापुरुष माने देखे जाइथिबा पथरे चलिबा सहज हुए, किंतु सर्वप्रथमे से माने निज साधना बल से पथ को आविष्कार करती। तेणु समाज को उन्नत एवं सुस्थ करिवार दीर्घकालीन यात्रा पथरे मरुभूमि भली, लक्ष्य कर पिले प्रत्येक पद को मोर, समाज को उन्नत एवं सुस्थ करिवार दीर्घकालीन यात्रा पथरे मरुभूमि भली जल संकटमय पथरे निर्झर सर्जना करी बा समस्यार समाधानर संबल जोगाड़ करी अग्रसर हेबाकू कवि तरुण मानंकु परामर्श देइछन्ति। निज अंतर रे विजयर उल्लास और उद्दीपना को धारण करी, जहाँ को लिखिछन्ति स्पंदन बही अंतरे कोटि प्रदीप उच्चे धर। निज अंतर रे विजयर उल्लास और उद्दीपना को धारण करी समाजर अवचेतन अंधकार को, मनीष चेतना आमर मनीषर मस्तिष्क मध्य गोटे चेतना और अवचेतन, ए दी प्रकार कथा अच्छी, दुई प्रकार मनुष्य मस्तिष्कर स्तर अच्छी। तेणु समाज रे को भली अंधकार, सकाळ हेले आलुओ दिशुची रातिर अंधार हेउची, ये कौन सही अंधकार कथा कह जाउची रातिर अंधकार ना, जे समाज रे जो अवचेतन रही, समाज सोई रही, समाज अज्ञानवशत जड़े व्यक्ति ही भूल करे, प्रकृत ज्ञान तार जो दिन उदय हेब, सामाजिक ज्ञान सामाजिक मूल्यबोध गोटे जड़े नागरिकर कर्तव्य, यही सब चेतन तार जो दिन दूर हेब, से दिन समाज मध्य सुधुरिबा आरंभ करिब। तेणु समाजर अवचेतनमय अंधकार को दूर करिबा पई कोटि कोटि प्रदीप को प्रज्वलित करने को से आह्वान करिसंती। कारण समाज कहिले कौन सी परिवार बा यौथ परिवार बा जॉइंट फैमिली को बुझे नहीं। समाज अनेक गुड़िए परिवार, अनेक गुड़िए व्यक्ति विशेषण को नहीं तैयारी। तेणु कोटि प्रदीप को प्रज्वलित करने को से आह्वान करिसंती। यह कौन सी छोट समस्या नुहे, यह विराट समस्या। एते अंधकारमय एते अवचेतन स्तर रे समाजर बड़पंडा माने अछंती, सेमानक मध्यरे चेतनार उद्रेक करने को हेले आमको कोटि कोटि प्रदीप प्रज्वलित करने को से आह्वान करिसंती। एवं सही चेतनालोक, चेतनयुक्त आलोक, सही चेतनालोक रे ऊर्ध्वगामी शिखा को देखी चंद्र सूर्य और तारागण संकित बा भयभीत होई उठिबे, एई भली भाव से योजना करिसंती बा एई भली योजना को नहीं आग को बढ़िबा पाई से युवक मान को प्रेरणा देइछंती। ए भली चेतनार ऊर्ध्वगामी शिखा प्रज्वलित कर जे संपूर्ण पृथ्वी को रात्रि एवं दिवस रे आलोक जोगाउथिबा सूर्य चंद्र तारागण मध्य संकित होई जिवे, भयभीत होई जिवे। कारण समाज रे जो दीर्घ धरी समाज रे जो अवचेतन, समाज रे जो कुसंस्कार गुड़िक पुंजीभूत अवस्था रे ठूल होई रही, ताकू दूर करिवा पाई हेले कौनसी क्षुद्र शिखा नुहे, कोटि कोटि चेतनार कोटि कोटि प्रदीप प्रज्वलित करने को पड़िबो। तेबे जाई ये समाज अनेकांश रे किछि किछि करी अनेकांश रे समाज सुधुरी पारिबो। एबे देखिबा परवर्ती पदटी, संधानी तब संधान पथे, संधानी तब संधान पथे कंटक टेके शिर, सम्मुखे तब कुहेली रचई मोह ममतार नीर, भिन्न करी से तंद्रा पर सहसा भुवन सारा, जागबंधन हरा। संधानी तब संधान पथे कंटक टेके शिर, हे संधानी तुम संधान पथरे कंटक बा प्रतिबंधक टेके शिर माने आसी छिड़ा हुए, मोटामोटी अर्थ। सम्मुखे तब कुहेली रचई, तम सम्मुखरे कुहेलिका प्रहेलिका मायाजाल इंद्रजाल फास
ଯାହା ବି କହିପାରିବା। ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚେଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର। ନୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋହ ମମତାର ପାଣି ବା ଏଠାରେ ଅଶ୍ରୁ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କୁହନ୍ତି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଚେତନାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାହାରର ଶତ୍ରୁ, ବାହାରର ଭଗାରୀ, ବାହାରର ବୈରୀ କଥା ଆଉ ନ କହିବା ଭଲ। ଘର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଚେରୀକୁ ଡେଇଁ ଆମେ ବାହାରର ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱଳ୍ପାହାରୀ, ଅଳ୍ପ ନିଦ୍ରା, ଗୃହତ୍ୟାଗୀ, ଶ୍ୱାନନିଦ୍ରା, ବକଧ୍ୟାନ ଇତି ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣମ୍। ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଗୃହକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା। ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଠି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଛେ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ନିଜକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହ ମମତାର ନୀର, ଏଇ ଯେଉଁ ଛଳନାମୟ ଅଶ୍ରୁ, এই ছলনাময় অশ্রু আম পাদরে সশক্ত বেড়ি পকাই দিয়ে সেই সশক্ত বেড়িକୁ ছিন্ন କରିବାକୁ পড়িব এবং ভিন্ন করি সে তন্দ্রা পরশ এঠারে তন্দ্রা অর্থ নিদ্রা বা অচেতনতাକୁ ভিন্ন করি বা ছিন্ন করি হসাও ভুবন সারা ভুবন অর্থাৎ পৃথিবী সারা বা জগত সারা কাহাକୁ হসাইবা কেমিতি হসাইবা তেবে যে কହୁଛନ୍ତି যে হে সন্ধানী যুব শক্তি কারণ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାତୃଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅହିଂସା ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତାର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସର୍ବୋପରି ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଥିଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ହେ ସନ୍ଧାନୀ ଯୁବଶକ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ଧାନ କର କାରଣ ଯୁବକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଉଚିତ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର କାରଣ ସମ୍ଭାବନାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କାରଣ ସମ୍ଭାବନାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ହେ ସନ୍ଧାନୀ ଯୁବଶକ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ଧାନର ମାର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ଧାନର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ କଣ୍ଟକ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁମର ପଥ ଓଗାଳିବେ ବା ତୁମ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ହେ ସନ୍ଧାନୀ ଯୁବଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭ ସନ୍ଧାନର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ କଣ୍ଟକ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁମ ପଥ ଓଗାଳିବେ ଏବଂ ସେହି କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମୋହ ମମତାର ଅଶ୍ରୁ ବା ସମ୍ପର୍କର ମାୟାଜାଲ ବୁଣି ତୁମକୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଯତ୍ପରୋ ନାସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରାଇବେ ଯେଉଁ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପରିବାରରେ ମୋ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ ଜଣେ ଦେଶ ମାତୃଭକ୍ତ ମା ହିଁ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରେ ଆପଣା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନପାରେ ତେଣୁ ହେ ସନ୍ଧାନୀ ଯୁବଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ତୁମ ସନ୍ଧାନର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ କଣ୍ଟକ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁମ ପଥ ଓଗାଳିବେ ଏବଂ ସେହି କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟ
ମୋହ ମମତାର ଅଶ୍ରୁ ବା ସମ୍ପର୍କର ଛଳନାମୟ ମାୟାଜାଲ ବୁଣି ତୁମକୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଯତ୍ପରୋ ନାସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରାଇବେ, ତୁମକୁ ଶୁଆଇ ଦେବେ ଧନଲୋ ବାପାଲୋ କହିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦ୍ରା ବା ଅଚେତନତାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ତୁମେ ଛିନ୍ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର ମୁଖରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଆଙ୍କି ଦେବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ହସିବ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ତନ୍ଦ୍ରା, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସାହସ ଉଦ୍ୟମ ସବୁ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଅଟକିଯାଏ, ନିଜର ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେ ନିଦ୍ରା ବା ଅଚେତନତାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ତୁମେ ଛିନ୍ନ କରି ନିଜଠାରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର ମୁଖରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଆଙ୍କି ଦେବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛ ବା ପ୍ରାଣୀ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ତାହା ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୋଦିତ ହେବା ଉଚିତ, ନତୁବା ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ପରୋପକାର ନିମନ୍ତେ ତାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛ ତାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦିଅ, ନଚେତ୍ ସେ କର୍ମକୁ ତୁମେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବା ପରୋପକାର ପାଇଁ କର, ତେବେ ତୁମେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମାଜ ମୁଖରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଆଙ୍କି ଦେବାର ଉଚ୍ଚତର ଭାବନା ଆଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ, ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ, ଏହାକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା କ'ଣ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ କି? ଯିଏ ସିନ୍ଧୁର ସନ୍ଧାନରେ ଥାଏ ସିଏ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟେଇବା ବା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଧୁ ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସିନ୍ଧୁର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି ସେ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ବିନ୍ଦୁର ଆକର୍ଷଣରେ ତାର ସନ୍ଧାନରୁ ସେ ବିରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ସନ୍ଧାନୀ ଯୁବ ଶକ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ସନ୍ଧାନର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ କଣ୍ଟକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁମ ପଥ ଓଗାଳିବେ ଏବଂ ସେହି କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟ ମୋହ ମମତାର ଅଶ୍ରୁ ବା ସମ୍ପର୍କର ମାୟାଜାଲ ବୁଣି ତୁମକୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଯତ୍ପରୋ ନାସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦ୍ରା ବା ଅଚେତନତାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ତୁମେ ଛିନ୍ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର ମୁଖରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଆଙ୍କି ଦେବାକୁ ବା ଭରି ଦେବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଶେଷ ପଦଟି ଦେଖିବା ପିଲେ, ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ, ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିରି କ'ଣ ଇଏ କାଗଜ ଚିରିବା? ନା, ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ, ସ୍ୟନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ, ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା। ଅପୂର୍ବ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ତେବେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲେ? ଯେ ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବା ଦୁର୍ବଳ ବା ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ, ଯାହା ସୁସ୍ଥ ନଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୁସ୍ଥ। ତେଣୁ ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ହେ ଯୁବ ଶକ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ନ ପାରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ହେ ଯୁବ ଶକ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମ ବିଜୟ ରଥର ଆଘାତରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଅନ୍ତ ଘଟୁ ବା ସମାପ୍ତ ହେଉ। ଯାହାକୁ ପିଲେ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି,
ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ। ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରନ୍ତି। ବା କଥାରେ ଅଛି ଲୁହା କଅଁଳ ଦେଖିଲେ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ବାବଦରେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା, ଭଣ୍ଡିବା, ଶାସନ ନାଁରେ ଶୋଷଣ କରିବା, ପାଳନ ନାଁରେ ପୀଡ଼ନ ଦେବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଯାଏ ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମ ବିଜୟ ରଥର ଆଘାତରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ, ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମ ବିଜୟ ରଥର ଆଘାତରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ସମାପ୍ତ ହେଉ। ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁକୁ ନିପାତ କରି, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି, ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଏବଂ ମାନବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥେ ବିଜୟୀ ହୁଅ ବୋଲି ତରୁଣମାନଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ସେ ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସେ ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୟ କେତେବେଳେ ହେବ? କୁହନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ବିଜୟ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ। ଯେଉଁଠି କବି କହିଛନ୍ତି ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅୟଂ ନିଜ ପରବେତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତ ନାସ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ନିଜର ଭାବି ନିଜ ପରିବାରରେ ରହିଥିବା ଭୁଲ ଭଟକା ଅପସଂସ୍କାରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ହେ ଯୁବ ଶକ୍ତି, ତୁମ ନିକଟରେ ସେହି ଉଦ୍ଦାମତା, ସେହି ଅପୂର୍ବ ତେଜ, ସେହି ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି, ସେହି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ତୁମର ସନ୍ଧାନ ଚାଲୁ ରଖ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମରୁଭୂମି ଭଳି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ଏହି ଅପସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମାଜର କେଉଁଠି ଗଲତି ରହିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତା ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପରି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମାଜରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ। ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ତୁମେ ସନ୍ଧାନ କର ଯେ ସମାଜରେ ଅସନ୍ତୁଳନର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ସେ ସବୁର ଦମନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମ ବିଜୟ ରଥର ଆଘାତରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ନ ବା ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶୋଷଣର ସମାପ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅର୍ଗଳ ରାଜି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପୁଷ୍ପରାଜି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଷ୍ପର ସମାହାର, ଅର୍ଗଳ ରାଜି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଆଉ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ, ଶାସନ ନାଁରେ ଶୋଷଣ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବା ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଜାତି ଏହିସବୁ ଭେଦଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସମାଜରେ ସମତା କିଭଳି ଆସିବ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ତୁମେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଆଉ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଏବଂ ମାନବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ରହେ, ମାନବ ଯଦି ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପିଲେ ପଢ଼ୁଛି, ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ହେ ଯୁବ ଶକ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମ ବିଜୟ ରଥର ଆଘାତରେ
अत्याचारी मानकर समस्त अत्याचार एवं शोषणर समाप्त हेउ समस्त बाधाविघ्न एवं प्रतिबंधकर श्वासरुद्ध करी श्रेणीहीन समाज ओ मानववादर प्रतिष्ठा करी तुम्हें प्रकृत अर्थे विजयी हुओ। समाज को जितेबाला उन्नत करि परिबो सेतेबाला प्रकृत पक्षे तुम्हें विजय प्राप्त करि परिछ बोली मन करिबो। तेणु श्रेणीहीन समाज और मानववादर प्रतिष्ठा करी तुम्हें प्रकृत अर्थे विजयी हुओ बोली तरुण मानकर उद्देश्य से शुभ मनासी। तेणु पिले यह एक क्षुद्र कविता हेले मध्य एथिरे समाज को दिग्दर्शन दवापाई समाज रे वैप्लविक परिवर्तन आनिबा पाई बा साम्यवादर प्रतिष्ठा करिबा पाई जो साम्यवादर कथा भारतीय संविधान मध्य कहती जे समस्त को जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते समान एवं समस्तंकर समान अधिकार रही। तेणु यही उच्चतर भावना को चरितार्थ कराइबा पाई एठारे कवि अनंत पट्टनायक बहु मात्रा रे चेष्टा करिसंती। शब्द मानू एभली भाव रे खंजिछंती जहाँकि जड़े स्वाधीन चेता मानव प्रेमी मनुष्य भितरे निहाती भाव रे उच्चतर भाव उद्रेक करिबो। तेणु एथिरे जो क्लिष्ट शब्द गुड़िक रही तार अर्थ मध्य मु तुमको कहली एवं आउ थरे मु चाहिबी एई कविताटी को आरंभरू शेष पर्यंत पढ़ी जे भली भाव रे गोटिए इंटरप्रिटेशन बा गोटिए व्याख्या मु कली। तेणु प्रति थर तमे साहित्य प्रश्नर उत्तर दबा आगु प्रथमे साहित्य प्रश्नर उत्तर को आईना सामने बा दर्पण सामने प्रथमे निजे कहवाक चेष्टा कर। कारण साहित्य चिंतन द्वारा अद्वितीय उत्तर दि जाई पारिबो जहाँ अन्य मानक सहित मैच हेबो नाही। नचेत घोषी घोषी केबे उच्च कोटीर साहित्य रचना करा जाई पारे ना बा साहित्यर प्रश्नर उत्तर दि जाई पारे ना। तेणु मु आशा करिबी जे एही विषयटी को सर्वोपरि गोटे जातीयता भावर उद्वेलन कराउथिबा एही भली एक महान कवितार प्रकृत अर्थ आउ प्रकृत उद्देश्य तमे बुझी पारिथिबो एवं परीक्षा रे मध्य याकु नै जो प्रश्नावली एवं क्षुद्र उत्तरमूलक एवं सप्रसंग सरलार्थ एवं दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रही से समस्त प्रश्नर उत्तर देवा दिगरे तुमे सफल काम होई पारिबो। धन्यवाद।